से समय सरकार पक्षर विशेष भाव मु जो किछि परामर्श देइथिली से विषय रे कौन पदक्षेप निया जाइछि ताहा निश्चित भाव आम मुख्य शासन सचिव तार सविशेष रिपोर्ट आम मुख्यमंत्री कार्यालय रे निश्चित भाव दाखल करिवे। एही कार्यक्रम 2 दिन धरी चलिबो। प्रथम दिन राज्य सरकार बहु गुरुत्वपूर्ण योजना यथा राजस्व रेकर्डर आधुनिकीकरण, जमी अधिग्रहण, राजस्व प्रशासन सरलीकरण, नागरिक केन्द्रिक सेवार उपलब्धि, सरकार विभिन्न लोकाभिमुखी योजना, राज्यर आर्थिक अभिवृद्धि, शहरीकरण समस्या, आह्वान, गमनागमन, इंफ्रास्ट्रक्चर बा भित्तिभूमि, वर्ज्य परिचालना विषय रे आलोचना हब। यह सहित विभिन्न वाणिज्य व्यवसाय करने क्षेत्र में प्रोत्साहन निमंते रही व्यवस्था बा प्रक्रिया को सहज आउ सरलीकरण केमिति कराजिबो एवं पीएमजी पोर्टाल रे एही संपर्कित प्रगतिर तदारक एवं द्रुत शिल्पायन निमंते इकोसिस्टम रे परिवर्तन एवं यार विकास आदि संबंध में मध्य विशद भाव में ये 2 दिन भितर आलोचना हब। यही सम्मेलन द्वितीय दिवस रे समस्त जिलापाल और आरक्षी अधीक्षक मानकर मिलित अधिवेशन द्वितीय दिन में अर्थात आसंता काली अनुष्ठित हब। एथिरे आईन श्रृंखला दृष्टि गुरुत्वपूर्ण लघु खनिज पदार्थ संपर्कित प्रसंग, जमी अधिग्रहण, विभिन्न प्रकल्प संबंधित जनशुणाणी, प्रमुख कार्यक्रम सुपरिचालना इत्यादि संपर्क में पुंखानुपुंख भाव में ये भली एक प्लाटफर्म जो थे कि आम आलोचना करिपरिबा। योजनार सफल रूपायन हेले तार सफल रूपायन हेले तार सफल लोकमानकर पाखरे ये निश्चित भाव में पहुँची पारिबो। आउ ये सफल रूपायनर दायित्व आपण मान हाथ में सरकार जेते भी योजना रही ताहार सफल रूपायन हेले निश्चित भाव में आम राज्यरू दारिद्र्य दूर हो पारिबो एवं लोकों मुहरे मध्य हस फुटिबो। उपस्थित अधिकारी वृंद इतिमध्य आम सरकार को 524 दिन पूरी जाइछि। एही स्वल्प समय भितर व्यक्तिगत भाव मोर राज्यर मते राज्यर हजार हजार साधारण लोकंकर सहित व्यक्तिगत भाव कथबार्ता हेबार मध्य सुजोग मिली। लोकों को दिया जाइता प्रतिश्रुति पूरण करिबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करिवे आमर नुआपड़ा जिलार जिलापाल। उदाहरण स्वरूप जलसेचन पाई जो सब प्रकल्प घोषणा करा जाइछि नुआपड़ा से जिला को जीवा एवं सेठी से अंचल को जाई जलसेचन करिबा पाई सेठी मोहन माझी तो बंध बांधिबे नहीं कि विभागीय आम शासन सचिव अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव सी से नाल खोलिबे नहीं। ये दायित्व जिलापालंकर प्रत्यक्ष तत्वावधान रे ही हेबो। सरकार पक्षर ये सब काम को त्वरान्वित एवं धार्य समय मध्य समाप्त करिवार दायित्व हेउछि आम नुआपड़ा जिलापालंकर एवं जदि कौन कारण काम हो पारिला नहीं तांको ऊपर ही उत्तरदायित्वता फिक्स हेबो। यह केवल नुआपड़ा पाई नुह मु नुआपड़ा केवल गोटे उदाहरण छरे कहली। उदाहरण देकी मु कहली समग्र ओडिशा रे जो 30 कोटी जिला मु जाइछि एकाधिक बार जाइछि केवल केतोटी जिला छाड़ीदेले बाकी जिला को एकाधिक बार 3 थर 4 थर 2 थर 5 थर जाइछि 6 थर ऊपर जीवा जिला गुड़िकर ना कहली मु। एवं 2024 साधारण निर्वाचन रे ओडिशावासी आशा आकांक्षार सह एक नूतन सरकार आम सरकार को निर्वाचित करिसंती। एटी प्रश्न होउछि आमे केते दूर से आशा आकांक्षा को पूरण करिबारे समर्थ हेइछु बा होउछु। मो मतरे आम सरकार अधिकांश क्षेत्र विभिन्न प्रतिश्रुति एवं कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यकारी करिसंती एवं करूछंती।
ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ 21ଟି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରୁ 11ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆହୁରି 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ଆମେ ନେଲୁଣି। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାହ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ। ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ଏହା ଆମକୁ ଆଜି ବଡ଼ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। 22 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା, 17 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 28-29 ତାରିଖରେ ଆମେ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ 13 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର MOU ସାଇନ୍ କରିବା। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ଏଥିରେ ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର ପରି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯାହା ସେତେବେଳେ କରାଯାଉଥିଲା ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେତେବେଳର ସରକାର ଯାହା କରୁଥିଲେ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ପରି ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗତ 9 ମାସରେ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ଆମେ କରିସାରିଛୁ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଜବ୍ ବା ରୋଜଗାର ମିଳିବ। ହେଲେ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଗରୁ କେବଳ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ କରାଯିବ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ନିବେଶ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟତମ। ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୁରୁଣା ଆଇନକୁ ପୁରୁଣା ଆକ୍ଟକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନୂଆ ଆକ୍ଟ ତା ଭିତରେ ସଂଶୋଧନ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ 23ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 23ଟି ଆକ୍ଟ ଉପରେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଯେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକରି ଏ ବାବଦରେ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ ସାଧାରଣ ସଭା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଡାକିକରି ଏ ବାବଦରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ନାହୁଁ, ଆମେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। 23ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ 22ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଣିକରି ଏବଂ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁର କରାଇ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରୁଭାଲ କରାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ପାରିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଅଛି ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆହୁରି ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଥିରେ ଆମେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବା କଥା ଯେ 23ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ 23ଟି ଯେଉଁ ଆକ୍ଟର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ରେ ଆମେ ଆଜି ଭାରତରେ ନମ୍ବର 1 ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ବାବୁ ହାତ ଏମିତି ଜୋର ଟେକୁଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ କାମ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଦରକାର ଅଛି।
ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଯେ ଶନିବାର ଦିନ ସେ କହିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚକ୍କର ବି ମାରିଥିଲା ଆରେ ଶନିବାର ଦିନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝିବେ ଯେଉଁଦିନ ଦଶହରା ପୂଜାର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ମୋତେ କେନ୍ଦୁଝର ଯିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କଲୁ ରବିବାର ଦିନ ରିଭ୍ୟୁ କଲୁ ସୋମବାର ଦିନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଡାକିଲୁ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ 18ଟି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ 18ଟିର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ଅଧ୍ୟାଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ କାମ ସରିଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ସେହି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଫୋନ୍ କରିବାର ଥିଲା ଆଉ ଫୋନ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ଯେ ଇତନା ଜଲ୍ଦି ହୋ ଗୟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଯାହା ଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବହୁତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାକି ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଆସିବେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପାଇବା କଥା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ବିଛେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଗତ ସରକାର ସମୟମାନଙ୍କରେ 69ଟି MOU ସାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା କେତୋଟି ଆପଣଙ୍କର ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି ମୋ ପାଖରେ ହିସାବ ନାହିଁ ହେମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ହିସାବ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଭଳି କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ MOU ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ ତାକୁ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ତାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ କରାଇବା ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଅଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବାଲି ଓ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଇନର ମିନେରାଲ୍ସର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଖୁଲମ ଖୋଲା ଚୋରା ବେପାର ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ଏବେ କିଛି ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତୋଳନ ଫଳରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ପରମିଶନ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅନିୟମିତତା ଭାବରେ ତାକୁ କରାଯାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆମ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ବି ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଚୋରା କାରବାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଥିରେ କଠୋରରୁ କଠୋରତମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି ତାହାର ଆପଣ ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସଂଗଠିତ ଅପରାଧର ଶ୍ରେଣୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ କ୍ରାଇମ୍ ଭାବେ ବିଚାର କରି ଏ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଅଛି ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସରକାର ଏହି ଆଇନର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ କିମ୍ବା ଭୟର ବର୍ଷାବର୍ତ୍ତୀ ନ ହେଇକରି ଆପଣମାନେ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଚୋରା କାରବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ ଯେଉଁଟା କରୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଚୋରା ମଦର ଅବୈଧ କାରବାର ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଆଉ ଥରେ ଜୋର ଦେଇକରି କହୁଛି ଚୋରା ମଦ କାରବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ବା ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ଏ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି
ସେଥିପାଇଁ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି କାରବାର ନ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଆଉ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଯଦି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟି ଜୀବନହାନି ହୁଏ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟୀ ହେବେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଉ ସମଝୋତା ରହିବ ନାହିଁ ବା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଆଉ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୋରା ମଦ ରୂପକ ଭାଇରସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆପଣମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମୂଳ କରନ୍ତୁ ଏ ଭାଇରସକୁ। କିଛି ପରାମର୍ଶ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ସାଧୁତାର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ହେଲା ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଫର୍ କରପ୍ସନ୍। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ରକ୍ଷକ ପଦରେ ରହି ଭକ୍ଷକ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ଟେଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜରିଆରେ ଏହା କରାଯାଉ। ଏଥିରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାମିଲ ଯେମିତି ନ ହେଉ। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବଂ ଆମ ସରକାର ବଦନାମ ହେଲେ ମୁଁ ଏହା କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ସରକାରଙ୍କର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁପର ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କେହି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଜ୍ଞା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଗଣାଯିବ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀ। ଏ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀ ଏଣୁ ମୋତେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ମୋର କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ୟୁପିଏସ୍ସି ଓପିଏସ୍ସିରେ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ କିପରି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଥରେ ଯଦି କ୍ୟାରିୟରରେ କଳା ଦାଗ ଲାଗିବ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ତାରି ଉପରେ ହାତ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ନୀତିର ଛାଇଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ସହିତ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍। ସିଇଂ ଇଜ୍ ବିଲିଭିଂ। ଦେଖିଲେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ତହସିଲ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି, ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ଦିନ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। କରୁଥିବେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ମନ୍ଥଲି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡାଏରୀ ବନାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ରୂପରେଖ କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲି, ଗତକାଲି ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ, ଏ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ହତାଗଡ଼ ଗ୍ରାମକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। 2023ରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରାମକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଠି ଆଦେଶ ବି ଦେଇଥିଲେ। 23 ପରେ 24 ଗଲା, 25ର ଗତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ମାସରେ ସେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ନିଜେ ଯେଉଁ ହେଇଥିବା ଯେଉଁ କାମକୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି 3.5 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଡାଇରିଆ ହେଇଥିବା ଗୋଟାଏ ଶିଶୁକୁ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ। ସେଥିରେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଖବର କରିକି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଶିଶୁକୁ ନିଜ 2 ହାତରେ ତାକୁ ଧରି ନେଇକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବସେଇକରି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନେଇକରି ଗଲେ। ତ ଏ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଆଉ ବଡ଼ ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଏଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଯିବା, ନିଜେ ଏଭଳି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗତ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ସେ ପୁରା ସେ ନିଜେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକରି ସେ ଗାଁକୁ ଗଲେ, ଜଣେ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଖବର ଆସିଲା ପରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜେ ଗଲେ, ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ନେଇକରି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ।
ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ବୁହା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ବୋହିକିରି ପୁଣି ଆଣିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇକି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ନିଜେ ଡକ୍ଟର ଯାଇକି। ଇ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାମରେ ହିଁ ହିରୋ କରେଇଦେବ। ଏଣିକି ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଟାଇପ୍ର ଅନେକ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମୀକ୍ଷା। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ ବାହାରି ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ତୃତୀୟ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯୁଗ। ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ ଡାଟାକୁ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେ ସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବୁକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଡାଟାବେସ୍ ସହାୟକ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଡାଟାବେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟକ ଦେବ। ଚତୁର୍ଥ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଆଜି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତା ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଗୋଟାଏ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ତରର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଗତ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଆଉ ଗତ 17 ମାସରେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ 12,000ରୁ ଅଧିକ କେସ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କେସ୍ରେ 50,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଜନଶୁଣାଣି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସେଠି ଯାଇଥିଲା, ତାହାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ 90% ଆପଣଙ୍କର ଛୁଇଁ ପାରିଛି। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି ବାରରେ ସୋମବାରକୁ ସୋମବାରରେ, ସେଇ ଆଧାରରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଠି ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଲକାନଗିରି କିମ୍ବା ନୂଆପଡ଼ା କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସେ କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିବ, ସେ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସିବ, ଏଠି ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାର ମାଲକାନଗିରିର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରିବ, ଆମେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିକି ଆମେ ତାକୁ କରେଇବା ଆଉ ତାକୁ ନିୟମିତ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ କରେଇ ପାରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ସବୁଦିନିଆ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଆପଣମାନେ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କରିଲେ ବାକି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନର ବି ଅଭିଯୋଗ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇପାରିବ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଦେଇପାରିବ, ପ୍ରତି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଦେଇପାରିବ, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣେ ଦେଇପାରିବ। ତାର ଗୋଟେ ଲେଭେଲ୍ କରିକି କେଉଁ ଲେଭେଲର କେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କେଉଁଠି ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରେଇ ପାରିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ସରଳ ହୋଇଯିବ। ପଞ୍ଚମ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରସାର ଆମ ଏକର ମୁଖ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଇଏ ଅଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଉ ବା ସାମୂହିକ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉଥିବା ସବୁ ସୂଚନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ବି ଦେଖୁଥିଲି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୱେବସାଇଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଆପଣମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଇଂରାଜୀରେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଭାଷା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ର ନୋଟିସ୍ ବିବରଣୀ ବିଜ୍ଞାପନ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଆଉ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଇଏ ହେଉଛି ଯୁଗ। ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା
जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी माने सोशल मीडिया को व्यवहार कर निज जिलार कार्यकारी होता विभिन्न सरकारी योजना योजना संबंधी सूचना राज्य सरकार कार्यक्रम विषय प्रचार प्रसार आपण मैंने करुथिबे किंतु ताकू व्यापक भाव में करिवार आवश्यकता अछि। सरकार और लोकों के मध्य सेतु परी ये कार्यक्रम ये सूचना सदृश सूचना आपण मान को सूचना आपण माने करै परिबे सोशल मीडिया व्यवहार कर जपरि अधिक अधिक लोकों पाखरे पहुँची पारिबो से दिगरे आपण माने निहाती दृष्टि देवार आवश्यकता अछि। षष्ठ परामर्श होची सरकारी कार्यालय को आसुथबा निर्वाचित प्रतिनिधि को तुरंत आपण माने सम्मान प्रदर्शन करिबा। गत सरकार अमल में यार भक्तभोगी अच्छी केमिति से आईआईसी मते गेट आउट कहले एवं आहरी अनेक उदाहरण अच्छी मुझे उदाहरण पुराना उदाहरण को देवाई मुझे चाहूना एवं मते जड़े आम जिलापाल भी मत आरेस्ट करने कहते तार कौन सी यथार्थता नाला तो ये प्रकार मनोभाव आम सरकार रे लोकों सरकार रे रहिबा आदौ उचित नुह। जेकोसी लोक प्रतिनिधि निर्वाचित प्रतिनिधि जे आसबे वार्ड मेंबर भी आसू सेतिकी सम्मान देवार आवश्यकता अच्छी जेतिकी आप विधायक को सांसद को देवे। जड़े वार्ड मेंबर आसला ताकू सीट रे बसातु जिलापाल माने भी बसातु बीडीओ माने बसातु सब कलेक्टर बसातु आ बीडीओ तहसीलदार समस्ते बसातु सम्मान अंतत आगे दियंतु दलमत निर्विशेष से समस्त को आपण मैंने बसातु आउ तांकु आवश्यक जहाँ तांकर आज्ञा अच्छी जिज्ञासा अच्छी ताकू पचारतु आ तांकर प्रस्ताव को आपण माने नियंतु एवं विचार को नियंतु। मु कहू नहीं जे तांको सब प्रस्ताव आपण कार्यकारी करेबे जहाँ हेबा योग्य अच्छी ताकू करांतु जहाँ न होई पारिबो ताकू आपण माने विभिन्न प्रकार ट्रिक्स लगेई करी आपण माने तांकू सही अनुसार परामर्श आपण माने देई पारिबे। आउ ये सम्मान जनइबा और सौजन्यमूलक अभिवादन जनइबा यह द्वारा से निश्चित भाव तार काम नहले मध्य से कहब जे जिलापाल बहुत भल सम्मान भल दियंती बीडीओ भल भल सम्मान दियंती चेयर रे बसिबा पई कहंती मु जने वार्ड मेंबर हैला परे मध्य मते बीडीओ मते आसन टिए देले बसिबा पई चा टिके देले पीबा पई पानी टिके देले भल कथा हेले ये कथाटी से प्रचार करिवो और सहीटा ही आम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एणु मु आपण मानकु ये जो परामर्श मु जहाँ भी देछि ताकू मु भाबुछि जे यह आपण माने आहुरी भल भाव कार्यकारी करेबे बोली। अन्यथा एपरी सामान्य कथा को नहीं बहुत समय रे बहुत अप्रीतिकर परिस्थिति मध्य तैयारी होउछि। आउ ये कथा मु मो उदाहरण मो निज माध्यम आपण मानकु अनेक थर भी मु देई सारिछि। सप्तम परामर्श होउछि जे अनेक क्षेत्र में मुझे देखी जे विभिन्न सरकारी कार्य को राज्य स्तर रे आउटसोर्स कर दिया जाउछि। आउटसोर्सिंग माध्यम रे राज्य स्तर रे यहाँ पीएमयू आउ जिला स्तर रे यहाँ आउटसोर्सिंग बा आउटसोर्स हिसाब रे धरा जाउछि। किंतु एही मोड रे कार्य करा जाई पारिले जदि संपृक्त विभाग किंबा जिलापाल पक्ष रे जेते बेले करा जाई परिबो केतेबेले करा जीवो ना जेतेबेले विभागीय अधिकारी अभाव थिबो से क्षेत्र में केवल आवश्यक तेणु यहाँ यही जो अभ्यास को राज्य स्तर कि जिला स्तर समीक्षा करा जाऊ केवल केउटी अत्यंत आवश्यक जगार केवल यहाँ व्यवहार करा जाई पारे अन्यथा आम किभली भाव में परामर्श देवा सरकार को मध्य तार फिलअप करने आ से आधार में आमको ये जो आउटसोर्सिंग बा पीएमयू या धीरे धीरे आमको कमेवाई पड़ो। अष्टम परामर्श होची मु गत जिलापाल सम्मेलन में वर्ष वर्ष धरी माड़ी गादी माड़ी बसी अधिकारी अर्थात गोटे सीट्रे 15 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष धरिक से सीट्रे ही माड़ी बसुवा किसी अधिकारी को चिन्हट कर तुरंत बदली करने निर्देश मुझे मु सठिक भाव जानी ना यह केते कार्यकारी होती तेणु मु सबु जिलापाल मान परामर्श देवी जे यही आर्थिक वर्ष शेष सुधा एभली अधिकारी को चिन्हट कर तुरंत नियम अनुजाई बदली करंतु नहले आवश्यक पदक्षेप दृढ़ पदक्षेप नियंतु। आपण माने जानिछंती जे आम सरकार माननीय प्रधानमंत्री मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास मंत्र रे राज्यर कल्याण पाई डबल इंजिन सरकार हिसाब रे आज
ନିୟମିତ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଯେତେ ଅଭିନବ ହେଲେ ବି ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ଏହାର ଆନ୍ତରିକ ରୂପାୟନ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନରାତି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ।